السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله العظيم. برادران ملت، عزیز طلباء، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. حق تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ایک ایسی بات ارشاد فرمائی، ایسی بات بتلائی جو اب تک مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل رہی ہے. قرآن کریم بہت سی ایسی باتوں کا پتہ دیتا ہے کہ اگر مسلمان سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو دنیا و آخرت دونوں میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. مگر مسلمانوں کا معاملہ شروع سے اب تک اس انداز کا رہا ہے کہ کبھی بھی نفس پر انگلی نہیں رکھی. حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ اسلام جب سے دنیا میں آیا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلا اور لوگوں نے اسے اپنایا، اسی روز سے اسلام کے خلاف بغاوت، عناد اور سرکشی کا معاملہ برابر چلتا رہا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں ایسے انسان دنیا میں جنم لیتے رہے ہیں جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اور جھوٹی عزت کے لیے اسلام کو ملیا میٹ کرنا چاہا، اسلام کو برباد کرنا چاہا، اسلام کی شمن کو مسخ کرنا چاہا. یہ وہی لوگ ہیں جن کا ایمان قوی نہیں، جن کا ایمان مضبوط نہیں اور جو اسلام سے عاری اور اسلام سے نابرد تھے. جیسا کہ تاتار قوم جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کتا، بلی اور خنزیر کھاتے تھے اور حد تو یہ ہے کہ انہی جانوروں کی کھال پیدا کرتے تھے. گویا کہ خنزیر، کتا اور بلی کھانے والے درندے تھے. ایسی ناجار قوم جس کے بڑے بابا آدم چنگیز خان اور اس کا پوتا ہلاکو خان تھا. چنگیز خان تاتاری قوم کا سب سے بڑا سردار تھا. اس چنگیزی دور میں اسلامی حکومتیں آپس میں متحد رہی تھی، آپس میں اختلاف تھا. ان کے صحابہ ایمانی کا یہ عالم تھا کہ تاتاری قوم کا ایک فرد مسلمانوں سے کہتا کہ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. وہ تاتاری گھر میں جاتا اور تلوار لے کر آتا اور ان کو قتل کر دیتا. اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جائیں، بلکہ اسی جگہ پر کھڑے رہتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک تاتاری عورت 10 مسلمانوں سے کہتی ہے کہ یہیں کھڑے رہو، میں ابھی آتی ہوں اور تم کو قتل کر دوں گی. 10 مسلمان ایسے ہی کھڑے رہتے تھے. ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جائیں، بلکہ اسی جگہ پر کھڑے رہتے تھے. مسلمان اتنے کمزور ہو چکے تھے اور اس حالت میں جا پہنچے تھے کہ جس کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ ہمارا پالنے والا اور ہمیں بچانے والا کوئی اور ہے یا نہیں. کبھی اللہ کے سامنے دست دراز نہیں کیا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگی اور عشرت میں لگے رہے. صبح دعائیں، شام و دعائیں، ہمہ وقت عشرت میں لگے رہتے تھے. کسی طرح سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم خدا کو بھی یاد کریں گے. اس حالت میں وہ دنیا میں رہ رہے تھے. دنیا ان پر بھاری تھی اور وہ دنیا پر بھاری تھے. پوری تاتاری قوم نے مسلمانوں کے ساتھ اور اسلامی حکومتوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ اسلامی حکومتوں کو آپس میں لڑا دیا، اسلامی حکومتوں کو تحت کر دیا. اور ہلاکو خان نے 656 ہجری میں بغداد کی ایک سے ایک بجا دی. بغداد میں 37 کتب خانے تھے، ان سب کو تہس نہس کر دیا. ہارون رشید کے کتب خانے میں 2 لاکھ کتابیں تھیں، ان سب کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کا پاکستان دن تک کالے رنگ کا بہتا رہا. ایسے نامرتبہ حالات میں ایک اللہ والا پیدا ہوا جسے سید شاہ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس اللہ والے نے اسلام کو بچانے کے لیے اور اپنے تحفظ ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا اور دور دراز سے آ کر بس گیا اور وہاں تنہائی کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا رہا اور آس پاس کے لوگوں کو سمجھاتا. مگر قوم کہاں ماننے والے؟ قوم نے کہا یہ اللہ اللہ کرنے والا کہاں سے آ گیا، اسے بھگاؤ، نکال باہر کرو. اس اللہ والے کو وہاں سے ہٹنا پڑا اور وہاں سے ہٹ کر بہت دور ایک مقام پر چلے گئے اور وہاں اللہ اللہ کہنا شروع کیا. ایک دن اتفاق سے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا شہزادہ تیمور تغلب بھی آ گیا. اس نے پہنچتے ہی اعلان کر دیا کہ
आज शिकार खेला जाएगा, आज कोई शख्स काम नहीं करेगा। शहजादे के कान में आवाज आई कि कोई शख्स अल्लाह अल्लाह कर रहा है। शहजादा गुस्से से भड़क उठा और कहा कि बुलाओ, ये कौन अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इस अल्लाह वाले को बुलाया गया, पूछा अब कौन है। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। ये अल्लाह अल्लाह किसको पुकार रहे हो, ये अल्लाह कौन है, कुछ पता नहीं। उस शहजादे ने कसम के आलम में कहा कि मेरा कुत्ता तुमसे अफजल है या तुम इससे अफजल हो। सैयद शाह जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मेरे अंदर ईमान है तो मैं इस कुत्ते से बेहतर हूँ, और अगर मेरे अंदर ईमान नहीं तो मुझसे तेरा कुत्ता 1000 दर्जा अफजल है। और फिर आपने इस शहजादे के सामने इस्लाम के हक़ानियत के बारे में तकरीर की। इससे शहजादा अल्लाह के फजल करम से मुतासिर हो गया। उसके बाद शहजादे ने ये कहा कि मैं अभी तख्त पर नहीं बैठा हूँ, बादशाहत मेरे हाथ में नहीं है। जब मेरा बाप मर जाएगा और मेरी बादशाहत होगी तो तुम मेरे पास आना, मैं ईमान ले आऊंगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये कहकर बात खत्म हो गई। अब सैयद शाह जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आ रहा है। शाह साहब ने वसीयत की अपने बेटे मोहम्मद अरशद को कि बेटा, शहजादे ने ये कहा था कि जब मेरा बाप मर जाएगा और मेरी हुकूमत होगी तो तुम मेरे पास आना, मैं ईमान कबूल कर लूंगा। बेटा, तुम उस शहजादे पर मेहनत करना। जब वो वक्त आया कि बादशाह का इंतकाल हो गया और उसका शहजादा तख्त पर बैठा, तो ये शाही महल के पास पहुंचकर शहजादे से मुलाकात करना चाहते हैं तो कोई जाने नहीं दे रहा। तो इन्होंने एक तरीका सोचा और रात में जोर जोर से अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। और जब फजर की अज़ान का वक्त आया तो अज़ान देना शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब इसी तरह कई दिन और रातें गुजरे तो बादशाह ने कहा कि ये कौन आदमी आ गया है जो मेरी नींद खराब कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस बंदे के लिए अंदर पहुंचने का रास्ता मुहैया कर दिया। इन्हें बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि अल्लाह कौन है, किसके लिए पुकार रहे हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह के साथ वो है जो हम सब के लिए पालनहार है, राज़िक़ है, हयात व मौत दुनिया सब उसी के हाथ में है। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक तआला की है। तारीख में लिखा है कि वलीउल्लाह की मेहनत की वजह से बादशाह इस्लाम कबूल करता है और पूरी रियाया इस्लाम कबूल कर लेती है। और एक ही वक्त में 1,70,000 लोग हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम को जाते गए। जबकि एक वक्त मुसलमानों का वो था कि तातार कौम का एक फर्द मुसलमानों के 10-10 अफराद को कत्ल कर देता था, लेकिन अब वही तातार कौम एक शख्स की मेहनत की वजह से इस्लाम कबूल कर लेती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लेती है। और अल्लाह ताला ने इस्लाम की बरकत से मुसलमानों की हयात और सुकून को कायम कर दिया। दोस्तों, मुझे अर्ज करना है कि हमारे हालात यूं ही खराब नहीं हो गए, बल्कि हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, हमारे अमाल खराब हो रहे हैं, हमारे अमाल इस हद तक पहुंच चुके हैं कि बस अल्लाह ही का फजल करम शामिल है, वरना सूरत हाल मस्जिद खराब होने का अंदेशा है। आज पूरी दुनिया में इंतशार है, इस्लाम को दहशत पसंद कहा जा रहा है, मुसलमानों को दहशत गर्द कहा जा रहा है। ये हमारे शामत अमाल है, ये हमारे अमाल पद का नतीजा है कि आज इस्लाम को दहशत पसंद मजहब कहा जा रहा है, मुसलमानों को दहशत गर्द कहा जा रहा है। वो इस्लाम जो हमने सलामती की तालीम देता है, ईमान में अपने है, सारी अच्छाइयाँ इस्लाम में मौजूद है, आज इसी इस्लाम को दहशत पसंद कहा जा रहा है। मुसलमानों, हमने इस चीज को समझा नहीं है। तारीख भरी पड़ी है कि जिस दौर में मुसलमानों ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार कर ली और दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा, उसी वक्त से वो कौम तबाह होने लगी। और जब मुसलमानों ने दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ा तो मुसलमान कामयाब हुए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में बेदारी का जज्बा पैदा फरमाए। अल्लाह ताला तौहीद पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। आमीन।